शोभे सौम्यमुखारविन्दहसतु नेणेयमी वर्षता वाणी छे महिमा भरी मृदुवळी हय्ये हरि धारिता योगी राज प्रमुख जी हृदयथी जेना गुणे રીજતા वंदु संत महंत स्वामी गुरुने कल्याणकारी सदा। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने रवि सत्संग सभाना भावथी जय स्वामी नारायण। आम तो आजनो पवित्र दिवस एटले रविवारनो दिवस अने सोनामां सुगंध भळे एवो ज पवित्र दिवस के जे त्रीजा वर्षे आवे छे अने ए आजथी महीनानी शरूआत थाय छे। ए महीनानुं नाम एटले अधिक मासनो दिवस अने आ अधिक मासनो प्रथम दिवस छे जेने पुरुषोत्तम मास तरीके पण ओळखवामां आवे छे। तो आजनी आ रवि सत्संग सभानी अंदर आपणे एवा विषय साथे मळ्या छीए के जे आपणे घणा बधा वर्षोथी ए विषय साथे संकळायेला छीए। घणी बधी वखत आपणे भक्तोना चरिત્રો प्रसंगो सांभळीए छीए। श्रीजी महाराजना पण चरित्र प्रसंगो सांभळीए छीए। कहेता के कथा वार्ता सांभळीए छीए, परंतु आ कथा वार्ता सांभळवाथी आपणा जीवननी अंदर केटलो फायदो थाय छे एनी तो बात आजे करवी ज छे। परंतु आजे जे महीनानी शरूआत थई छे पुरुषोत्तम मासनी के आम तो भक्ति तमे सेवा व्रत तप आ महीनानी अंदर करवामां आवे। आम तो आखा वर्ष दरमियान आपणे करीए ज छीए, पण आ महीनानी अंदर करीए तो विशेष आपणने फळ प्राप्त थतुं जोवा मळे छे। तो आम तो नवधा भक्ति ए श्रीजी महाराजे पण वचनामृतनी अंदर कीधुं छे एमां प्रथम स्थान एक कथा वार्ताने आपवामां आव्युं छे। भागवतनी अंदर पण कथा वार्ताने विशेष महत्व अपायुं छे। हवे 9 प्रकारनी भक्ति छे के जे आपणे अधिक मास दरमियान करी शकीए। प्रथम तो कई छे श्रवण छे एटले के सांभळवुं जेने आपणे कथा वार्ता कहीए छीए। बीजुं छे कीर्तन, आपणे भगवानना कीर्तनो पण बोली शकीए। कीर्तनो पण बोलवाथी आपणे एक भक्तिनो ज एक प्रकार कही शकाय। पछी एक स्मरण जे आपणे मानसी पूजा करता होईए छे, भगवानने आपणे याद करता होईए छे, तो त्रीजो एवो प्रकार छे। चौथो एक एवो प्रकार छे सेवा के आपणे मनथी के तनथी आपणे सेवा करता होय भगवान के भगवानना भक्तनी के संतनी, तो चौथो सेवा। पांचमું अर्चन एटले पूजा के आपणे भगवानने सवारमां वहेला ए जगाड़ीए, स्नान करीए, पूजा अर्चना करीए अने एटલું જ नहीं एटले दरेक प्रकारनी पूजा एमां आवी जाय। पछी वंदन एटले के दंडवट आपणे करीए छीए, पंचांग प्रणाम करीए छीए। पछी एक दास भाव आवे, पछी सखा भाव आवे अने एक आत्मनिवेदन एटले के समर्पण भावथी। तो आवी रीते 9 प्रकारनी भक्ति छे। परंतु तमने आश्चर्य थशे के प्रथम स्थान कोने आपवामां आवे छे? सेवाने, वंदनने, कीर्तनने, स्मरणने नहीं। प्रथम स्थान कथा वार्ता एटले के श्रवणने आपवामां आवे छे अने एटले ज ते कथा वार्ता रूपी अमृतथी ए आपणने अमर तत्व प्राप्त थाय छे। आम तो लौकिक देवो पासे अमर फल माटेनी ए अमृत हतुं तो ए आपणने कथानी ख्याल छे के अमृत पीधुं एटले पोते अमर थई गया, परंतु ए स्थूल रीते अमर थई गया। पण आ कथा वार्ता रूपी अमृत आपणे पीवाथी स्थूल रीते तो अमर थई ज जईए, परंतु साथे साथे परलौकिक पण आपणे मोक्ष थतो जोवा मळे छे। तो आ अधिक मास दरमियान या कथा वार्तानो महिमा आजने आ रवि सत्संग सभानी अंदर आपणे सौ कोई समजवा एकठा थया छीए। अन योगीजी महाराजनी आज्ञा प्रमाणे आपणे रवि सभा घणा बधा समयथी भरीए पण छीए अने 25,000 नो नफो जतो करीने पण ए रवि सभा भरवी आ नियमने आपणे घणा बधा वर्षोथी कंटिन्यू कर्युं छे अने एना लीधे ज ते प्रमुख स्वामी महाराजे पण आशीर्वचन आपेला के रवि सभा भरवाथी ब्रह्मरूप थई जवाशे। तो जो आपणे 5 वर्ष पूर्वे आपणा जेवा स्वभावो हता
તો એ સ્વભાવમાં કંઈક ને કંઈક તો સુધારો થયો જ હશે. તો જો આ કથા વાર્તાને રવિ સભાથી ફાયદો થયો. પરંતુ આજે આપણે થોડીક વિશેષ વાત કઈ કરવી છે કે અધિક માસની અંદર જે આપણે કથા વાર્તા સાંભળીએ છીએ અને કથા વાર્તા જે સાંભળવાના છીએ તેનો મહિમા શું છે. આમ તો દરેક માણસના જીવનની અંદર કંઈક દુઃખો આવે છે. કોઈકને પૈસા આર્થિક રીતે સંકળામણની અંદર હોય, કોઈકને માનની દ્રષ્ટિએ પ્રશ્ન હોય, કોઈકને પારિવારિક પ્રશ્નો હોય, કોઈકને આર્થિક રીતે સાથે સાથે એને કૌટુંબિક પણ પ્રશ્નો જોવા મળે છે અને કોઈક ધંધાકીય પ્રશ્નોની અંદર પણ એ ફસાયેલો જોવા મળે છે. પરંતુ દુઃખનું કારણ શું છે? પરિસ્થિતિ, પ્રશ્નો તો દરેક વ્યક્તિના જીવનની અંદર આવે જ છે. એ રાજા હોય કે રંક હોય, એ ધનવાન હોય કે ગરીબ હોય, એ રૂપવાન હોય કે કુરૂપવાન હોય, તમે ગમે તે સ્થળે હોય, ગમે તેવા સમયે હોય, પ્રશ્નો તો બધાયને આવે છે. ભારત ખંડના આ ઇતિહાસની અંદર એ જંબુ દ્વીપે, ભરતખંડે, આર્યાવ્રતે આ ભારત દેશની અંદર ભગવાનના અવતારો થયા. ભગવાન રામના જીવનમાં એ પ્રશ્નો હતા જ તેને, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના જીવનમાં પ્રશ્નો હતા જ તેને, સ્વામિનારાયણ ભગવાનને પણ મારી નાખવાના પ્રયત્નો થયા જ હતા ને, મહારાજ વખતે પણ વિરોધના વંટોળો હતા જ તેને. એટલે પ્રશ્નો તો અહીંયા ભગવાનને પણ આવેલા છે. તો જે ભગવાનના ભક્તો કે સંતો હોય તો શું એમના જીવનમાં પ્રશ્નો નહોતા આવ્યા? અરે ભૂતકાળમાં એવા ઘણા દ્રષ્ટાંતો આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. નરસિંહ મહેતા હોય કે જલારામ બાપા હોય, કોઈ પણ તમે સંત ભક્તોના જીવનની અંદર જુઓ, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ, યોગીજી મહારાજના જીવનમાં પ્રશ્નો આવ્યા જ છે. એટલે ભગવાનના ભક્તો સાચા હોય તો એમના જીવનમાં પ્રશ્નો આવ્યા છે. તો હવે આપણે તો એટલી યથાર્થ રીતે ભક્તિ કરતા પણ નહીં હોય તો શું આપણા જીવનમાં પ્રશ્નો ન આવે? પ્રશ્નો દરેકના જીવનની અંદર આવે અને એટલા માટે જ ભગવાનનો આભાર માનવાનો છે. કારણ કે પ્રશ્ન વગર એ આપણે ભગવાનનું ભજન થતું નથી. શ્રીજી મહારાજે એક વખત વાત કરેલી કે જો ધન આપીએ ને તો અમને ભૂલી જાય, અને જો ધન ન આપીએ તો બહાના કાઢે કે અમારે ઘરે ખાવું શું. એટલે બધી રીતે આપણને મનુષ્યને ભગવાન પણ પહોંચી શકતા નથી. એટલે આપણા જીવનની અંદર પ્રશ્નો આવે છે. પણ દુઃખનું કારણ શું છે? દુઃખ તો આવે છે, ભગવાનના ભક્તોના જીવનમાં દુઃખો આવ્યા પણ પોતે સ્થિર રહી શક્યા છે. તો હવે આપણા જીવનમાં પ્રશ્નો આવે પણ આપણે સ્થિર રહેવું છે. પણ પહેલા દુઃખનું કારણ તો આપણે તપાસવું પડે ને. માણસને શું લાગે છે કે મારી પાસે પૈસા નથી, સત્તા નથી, રૂપ નથી, ગાડી બંગલા નથી, સારી એવી સુવિધાઓ નથી, સારા સ્થળે હું રહેતો નથી એટલે હું દુઃખી છું, અને મારી આજુબાજુના લોકો સારા નથી એટલે હું દુઃખી છું. પરંતુ જો દુઃખનું કારણ, એ દુઃખનું મૂળ કંઈક બીજું કંઈક અલગ જ છે જે આપણે સમજી શકતા નથી. શ્રીજી મહારાજ ગઢડા અંત્યના 38મા વચનામૃતની અંદર વાત કરતા કહે છે કે એક દ્રવ્યાદિકનો લોભ, તથા સ્ત્રીને વિશે બેઠ્યા ઉઠ્યાની વાસના, તથા રસને વિશે જીવવાની આસક્તિ, તથા દેહાભિમાન, તથા કુસંગીમાં હેત રહી જાય, તથા સંબંધીમાં હેત રહી જાય, આ 6 વાના જેને હોય તેને કોઈ દિવસ જીવતે કે મરીને પણ સુખ તો ક્યાંય થાય જ નહીં. જો મહારાજે સ્પષ્ટ કહી દીધું, જો તમારામાં 6 વાના હશે તો તમારા જીવનમાં એ સુખ આવશે જ નહીં. પ્રથમ વાનું કયું કીધું કે દ્રવ્યાદિકનો લોભ, કે ધનમાં આસક્તિ હોય તો દુઃખ આવશે. પછી સ્ત્રીને વિશે બેઠા ઉઠ્યાની વાસના હોય, સતત મનન ચિંતન થતું હોય તો એમાં પણ સુખ નહીં આવે. ત્રીજું રસને વિશે જીવવાની આસક્તિ. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર લવ્યો દરજીને ઘણી વખત આપણે યાદ કરીએ છીએ, પણ શા માટે? એ રસના વિશે જીવવાની આસક્તિ હતી. શિક્ષાપત્રીની અંદર એટલે જ તે મહારાજે કહ્યું, સર્વેન્દ્રિયાણી જીતાણી રસના વિશેષ જીતાય. બધી ઇન્દ્રિયોને જીતવાની, પણ રસના ઇન્દ્રિયને વિશેષ કરીને જીતવાની છે. તો જો જીવવાની આસક્તિ. ચોથું દેહાભિમાન, માન, સુપ્રિડેન્ટેન્ટ પ્રકૃતિ. આ માનના લીધે બીજા બધા દુર્ગુણો આવે છે. પાંચમું મહારાજે કીધું કુસંગીમાં હેત. કુસંગી સાથે રહેતા હોય તો ક્યારેય તે તમને સુખ મળવાનું જ નથી, કારણ કે તમે એવા વાતાવરણની અંદર તમે ઉછેર થાય છે. અને છઠ્ઠી વાત શું કરી? સંબંધીમાં હેત.
ભાઈમાં, બહેનમાં, ધર્મપત્નીમાં, માતામાં, પિતામાં, કાકામાં, કાકીમાં, ફઈમાં, ફુવામાં જેટલા સંબંધો હોય ને, જો એ બધાયમાં આપણે હેત રાખતા હોય તો ક્યારેય સુખ આવવાનું નથી. મહારાજે ક્યાં સુધી કીધું? જીવતે સુખ નહીં આવે અને મરી ગયા બાદે સુખ નહીં આવે. એટલે હવે આપણે વિચાર કરવાનો છે કે આપણે સુખી થવા માટે જો આ અધિક માસની અંદર આ દુઃખનું કારણ છે ને એને આપણે જો સમજી લઈએ ને તો એને નિવારવા માટે એક કથા વાર્તા રૂપી અમૃતને આપણે ગ્રહણ કરવાનું છે. એક શેઠ છે ને ટ્રેનમાં પોતે બેસવા માટે રેલવે સ્ટેશને પહોંચ્યા. તે પ્લેટફોર્મ ઉપર પહોંચ્યા ને ત્યાં તો આમ ટ્રેન શરૂ થઈ ગઈ, ધીમી જ સ્પીડ હતી. એટલે કોઈક યુવાને શું કીધું, શેઠ જલ્દી ચાલો નકર ટ્રેન જતી રહેશે અને તમારે બીજી ટ્રેનમાં આવવું પડશે ને 2 કલાક પછી છે. પણ શેઠે શું કીધું, ટ્રેન ભલે જતી રહે પણ મારી ચાલ નહીં બદલાય. મારી જેટલી સ્પીડ છે ને એટલું હું ચાલીશ. કેટલો વજનદાન અહંકાર હશે, પગ પણ ન ઉપાડી શક્યા. અને થયું શું, બીજી ટ્રેન 3 કલાકે આવી અને ધક્કા મૂકીને જવું પડ્યું. અને જે જગ્યાએ પહોંચવાનું હતું, જે સ્થળે, ત્યાં પણ લેટ પોતે પહોંચ્યા. ખાવા પીવાનું બધું અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું. તો જો કેટલો અહંકાર હશે. આવું આપણા જીવનની અંદર થાય છે. રાવણને જો દુઃખ આવ્યું, એની પાસે બધું હતું, પણ રૂપમાં આસક્તિને લીધે એનું પતન થાય છે, એના કુળનું પતન થાય છે. દુર્યોધન દુઃખી થયો, કેના લીધે? ધનમાં આસક્તિના લીધે. એક શૃંગી હતો, એને સંસારનું બંધન થયું તો સ્વાદમાં આસક્તિના લીધે એ બંધન થાય છે. તો જો વિષયોમાં એ આસક્તિ છે ને માણસને દુઃખી કરે છે. અને જો એ આસક્તિ ટળે ને તો સુખ થાય. અને આ અધિક માસની અંદર એ સુખનું પણ એક સરનામું છે. અને એ નવધા ભક્તિનું પ્રથમ જ તે જેને સર્વશ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવે છે, એટલે કે કથા વાર્તા. માણસ માત્ર જો સુખ માટે પ્રયત્ન કરે છે આજે, પરંતુ 3 કારણથી મુક્ત થયા વિના ક્યારેય તે કોઈ સંજોગોની અંદર એને સુખ આવવાનું નથી. અને એ 3 કારણોમાંથી મુક્ત થવા માટે શ્રીજી મહારાજે ઉપાય શું બતાવ્યો? કે ભગવત વાર્તાનું એ શ્રવણ. એ તમે વચનામું તો વાંચો ને તો કાર્યાણીનું 12મું, જેનું મથાળું જ છે કે કારણ શરીર ટાળિયાનું આંબલીના કચુકાનું. એમાં મહારાજે આ દુઃખોનું એ દૂર કરવા માટેનો ઉપાય કીધો છે ભગવત વાર્તાનું શ્રવણ, એટલે કે ભગવાનની કથા વાર્તા સાંભળવી. અને કથા વાર્તા સાંભળવાથી ખરેખર આપણા જીવનની અંદર એવી એક આધ્યાત્મિક સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. અને આપણે સૌ કોઈ આટલા બધા વર્ષોથી સત્સંગ કરીએ છીએ તો આપણે સર્વ કોઈનું એક જ લક્ષ્ય કે મારે તો બ્રહ્મરૂપ થઈને પરબ્રહ્મની ભક્તિ કરવી છે, મારે એકાંતિક ધર્મ સિદ્ધ કરવો છે અને અક્ષરરૂપ થઈને પુરુષોત્તમની ભક્તિ કરવાનો અધિકારી આપણને તો જ પ્રાપ્ત થાય છે કે જે બ્રહ્મરૂપ આપણે થઈએ. પરંતુ એ માટે પણ આપણે આ કથા વાર્તા સાંભળવી પડશે. અને કથા વાર્તાથી જ તે સાચું જ્ઞાન પણ આપણને પ્રાપ્ત થતું જોવા મળે છે. વરતાલના કોઠારી હતા ગોરધનભાઈ, પોતે રઘુવીરજી મહારાજ માટે કહેતા કે 18ની સાલની અંદર રઘુવીરજી મહારાજ છે ને મૂળ અનાદિ અક્ષર મૂર્તિ એ જુનાગઢના જોગી એવા ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને સમાગમ કરીને આવેલા અને ત્યારે સંપૂર્ણ પોતે સ્વામી રૂપ થઈ ગયા. તો જો ખરેખર એ કથા વાર્તા રૂપી અમૃત, કારણ કે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી તો 8 પુરાણી રાખતા, 3-3 કલાકના વારા, 24 કલાક કથા વાર્તા રૂપી અખાડો શરૂ જ હોય. એટલે જો વ્યક્તિગત નાના મોટા પ્રશ્નો હોય તો એનું પણ નિરાકરણ થઈ જાય. એક આત્યંતિક જ્ઞાનની સ્થિતિ સુધી પહોંચવા માટે પણ એ કથા વાર્તા રહીને એ અગત્યનું એક માધ્યમ છે અને એક સેતુ છે જ્યાં આપણે પહોંચી શકીએ છીએ. અને એટલે જ તે હરિલામૃતની અંદર પણ એ કહ્યું છે, સત્સંગનો કૃષ્ણ કથા જ પાયો, જો તે કદાપી નબળો જણાયો, સત્સંગ રૂપી શુભ તો હવેલી, પડી જવાની ગણવી જ વહેલી. એ સત્સંગનો પાયો કયો? જેમ 100 માળની બિલ્ડિંગ્સ હોય ને, એના પાયા એટલા જ પાતાળની અંદર ઊંડા નાખવામાં આવ્યા હોય તો જ એ 100 માળની બિલ્ડિંગ્સ ટકી શકે. એમ સત્સંગનો પાયો કયો? આપણે કયા પાયા ઉપર ટકી રહ્યા? તો જો કથા વાર્તા રૂપી પાયો હોય ને તો અડીખમ આપણે ઊભા રહીએ. અને જો નબળો હોય, જો આપણને કથા વાર્તા સાંભળવી ગમતી ન હોય
અથવા તો કથા વાર્તા એ જ્યારે થતી હોય ને ત્યારે આપણને રસ ન પડતો હોય તો સમજી લેવાનું, આજ નહીં તો આવતીકાલે એ આપણી સત્સંગ રૂપી હવેલી એ ક્યારે પડી જશે ને ખબર પણ નહીં પડે. અને કથા વાર્તાથી એ સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. પણ કથા વાર્તા જ સાંભળીએ નહીં અને સેવા નકરી કરીએ તો ક્યારેક એવા સંજોગો કે પરિસ્થિતિ બને તો અભાવ અવગુણના લીધે દ્રોહ કરી નાખીએ અને સત્સંગમાંથી પાછા પડી જઈએ. એટલે શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતની અંદર કીધું, સેવાનું પણ અંગ રાખવું અને કથા વાર્તાનું પણ અંગ રાખવું, અડધો અર્ધ રાખવું. બહુ નકરી સેવાય કરીએ અને કથા વાર્તા ન હોય તો અમુક વાર એવા સંજોગો પરિસ્થિતિ ભગવાન જ તે ઊભી કરે તો ત્યારે સત્સંગમાંથી એ આપણે પડી જઈએ. પણ જો કથા વાર્તા હોય ને સેવાએ હોય તો કહેવાય ને એક પલ્લામાં બંને બાજુ રાખીએ ને તો સમતોલન જળવાય રહે. એમ સત્સંગની અંદર ક્યારેક એવી પરિસ્થિતિ બને ને તો કથા વાર્તા રૂપી એ આપણને ઓસડ રહ્યું ને એ તરત તે ઢાંકી દઈએ, એટલે જેથી કંઈ પણ અભાવ ગુણની અંદર પડી શકાય નહીં. તો બંને આપણે સમતોલનમાં રાખવાનું છે. અને કથા વાર્તા રૂપી મજબૂત પાયા ઉપર એક વ્યક્તિગત સત્સંગની આપણે ઇમારત ચણવાની છે. અને તો ખરેખર આપણા જીવનની અંદર એ શાંતિ પ્રાપ્ત થશે. બાકી દુઃખનું કારણ તો મુખ્ય આપણા સ્વભાવો જ છે અને આજ્ઞાના લોપ જ છે. જો આપણે અધિક માસની અંદર, આમ તો પુરુષોત્તમ માસ જેને આપણે કહીએ છીએ, અને મળ માસ તરીકે પ્રથમ ઓળખાતો, કઈ તહેવાર કે તિથિ હતી નહીં. એટલે ભગવાને જ તે આશીર્વચન આપે છે. વૈકુંઠની અંદર દુખી જાય છે મળ માસ કે આ શ્રાવણ ને આ બધું જેઠ માસની અંદર તો આ બધું તહેવારો અને બધું આવે છે, પરંતુ મારા માસની અંદર તો કંઈ એવું થતું જ નથી, એટલે હું દુખી છું, આ મને તિરસ્કાર બધે મળે છે. એટલે જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ પોતે હવે જ્યારે દાસ ભાવ નમ્રતા આવે ને ત્યારે ભગવાન પણ અવશ્ય રાજી થાય છે. અને ભગવાનના શરણે ગયેલો કોઈ પણ જીવ હોય ને એને ભગવાન મદદ કરે જ છે. અને ભગવાને શું કીધું, કંઈ વાંધો નહીં, આ મળ માસ તું ઉપાધિ ન કર, અધિક માસ કહેવાશે અને સાથે સાથે એ પુરુષોત્તમ માસ હું મારું નામ આપું છું અને બધાય ગુણો તને આપું છું. અને ખરેખર તમે જુઓ કે આ અધિક માસની અંદર, પુરુષોત્તમ માસની અંદર હિન્દુ ધર્મની અંદર ઘણી બધી ભક્તિ, ત્રપ, વ્રત, કીર્તનો, ભજનો આપણને એ બોલીએ છીએ અને ભગવાનને રાજી કરવા માટે, પ્રસન્ન કરવા માટેના પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. પ્રથમ તો આપણે એક વાત એ પણ સમજવી જોઈએ કે જ્યારે આપણે કથા સાંભળીએ છીએ ને ત્યારે ખરેખર એક મનની સ્થિરતા આવે છે અને મનની સ્થિરતા બહુ જરૂરી છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં વ્યાસજી પોતે કહે છે કે મનુષ્યો, ગ્રહો અને દેવતાઓ, કર્મ કે કાળ છે ને એ દુઃખનું કારણ નથી, પણ વિદ્વાનો મનને જ દુઃખનું મોટું કારણ માને છે અને એના જ કારણે સંસાર ચક્રની અંદર ભમવું પડે છે. જે રાજા નામ ઉપર આપણને ભારત દેશ નામ પડ્યું એવા ભરત રાજા, તો એ ભરત રાજા પોતે સત્તા હોય એ વૈભવ બધોય ત્યાગ કરીને વનમાં જાય છે, પણ જો મને કરીને મૃગલામાં જીવ બંધાયણો આસક્ત થયા અને બીજો જન્મ મૃગલાનો લેવો પડ્યો. તો એમાં મન રહ્યું ને, આ મન જ તે જન્મ મરણનું મુખ્ય કારણ છે. એટલે પ્રથમ તો કથા સાંભળે એટલે મનની સ્થિરતા આવે છે. અને માણસનું મન રહ્યું ને બહુ નાજુક છે, ચંચળ છે અને નીલ વાંદરા જેવું છે. જેમ નીલ વાંદરો પણ એ પોતે સ્થિર રહી શકે નહીં, એવી જ રીતે આપણું મન રહ્યું ને એ નાની નાની વાતની અંદર તરત દુઃખી થઈ જાય છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ પોતાની વાતની અંદર કીધું છે કે દેહના દુઃખ થોડા છે ને મનના દુઃખ જાજા છે. તો જો દેહ સંબંધિત દુઃખો હોય, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કહેતા કે આ શરીર છે ને એ દુઃખોનું ઘર છે, એટલે રોગોનું ઘર પણ છે, દુઃખો પણ કહી શકીએ. એ સંસાર છે સુખ દુઃખનો દરિયો, તેમાં તરી શકે કોઈક જ તરિયો. પરંતુ સાથે સાથે એક વાત એ પણ સમજવાની છે કે મનમાં રહ્યા ને એ અમુક નક્કી કરેલા દુઃખો છે, પણ જો મનની સ્થિરતા રાખવા માટે એક કથા વાર્તા રહીને એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ ઉપાય એ કહી શકાય. તમે જો શ્રીમદ ભાગવતમાં પરીક્ષિત રાજાનું આખ્યાન આવે છે. હવે વેદ વ્યાસ ભગવાન પોતે 18 પુરાણો, મહાભારત અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના પોતે રચયિતા છે. એમને અશાંતિ થઈ, નારદજીને કહ્યું કે મને અશાંતિ કેમ થાય, મેં આટલા બધા ગ્રંથો લખ્યા
એટલે કહ્યું તમે પ્રગટના ચરિત્રો લખો. એટલે જો એમને શ્રીમદ ભાગવતની રચના કરી, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ચરિત્રો 12 સ્કંદની અંદર આપણને જોવા મળે છે. તો હવે સ્વાભાવિક રીતે પરીક્ષિત રાજા પોતે એક શમિક ઋષિનું અપમાન કરે છે, પોતે ધ્યાનાવસ્થાની અંદર હોય છે. અને આ પરીક્ષિત રાજાને એમ લાગ્યું કે મારું માન સન્માન ન કર્યું, મને પાણી ન આપ્યું, અને એટલે જ તે જો એ શમિક ઋષિ હતા એમને અપમાન કર્યું અને ગળામાં સાપ એમના પિતાશ્રીમાં ગળામાં નાખવામાં આવ્યો મરેલો. અને તરત તે શ્રાપ આપે છે કે 7 દિવસમાં તક્ષક નાગ કરડવા તારું મૃત્યુ થશે. હવે આ રાજાને શાપ મળી ગયો. હવે પરીક્ષિત રાજાને ભાન થયું કે આ ખોટું મેં કામ કર્યું અને એનું ફળ મારે, એટલે પોતે એમ મનથી ભયભીત થઈ જાય છે. અને શું કરું ને શું કરું એનો ઉપાય પોતે પૂછે છે. એ કરું ઉપાય હવે એનો ડોળી દેશ વિદેશજી, કોઈ રે ઉગારે મને કાળથી સોંપું તેને લઈ શીશજી. મને કોઈક આ કાળથી બચાવે તો મારું શીશ એને અર્પણ કરું. અને જો પરીક્ષિત રાજાને સુખદેવજી મળે છે. 7 દિવસ સુધી સુખદેવજી પાસે કથા વાર્તા સાંભળી અને 7 દિવસના અંતે તક્ષક નાગ કરડવાથી એનું મૃત્યુ થયું. પણ કથા સાંભળે ફાયદો શું થયો? તો 7 દિવસ પહેલા મૃત્યુ નજીક જેમ આવ્યું ને તો એ રાજાનું મન તો એ ભયથી અસ્થિર થઈ ગયું. પણ 7 દિવસના અંતે એ કથા શ્રવણના પ્રતાપથી એ પરીક્ષિત રાજા પોતે મૃત્યુથી પણ પોતે નિર્ભય થઈ ગયા અને એમનું જે વ્યથિત મન હતું એ પણ પોતે સ્થિર થઈ ગયું. તો જો આ કથા વાર્તાનો એ પાવર છે, આ કથા વાર્તાનો મહિમા છે. અને આ કથા વાર્તાથી આપણા જીવનની અંદર પણ મન સ્થિર થાય છે. અને મન સ્થિર થાય ને એટલે પરિસ્થિતિ દુઃખ હોય કે સુખ હોય એમાં આપણે સંવર્તીએ છીએ અને અભય દાન આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. તો જો પરિસ્થિતિ બદલવા કરતા પણ એક મનની સ્થિતિ બદલાય ને તો ગમે એવી પરિસ્થિતિ ન હોય એ પણ આપણને દુઃખી ન કરી શકે ને આપણે સ્થિર જ રહી શકીએ. તો જો આ કથા વાર્તાથી શક્ય બને છે. ઘણા બધા એવા પ્રસંગો આપણને પ્રાપ્ત થાય છે કથા વાર્તાથી. સાથે સાથે આપણા જીવનની અંદર અમુક પ્રસંગો આપણે યાદ રાખવા જોઈએ. કારણ કે આ કથા વાર્તા રહ્યું ને એ કોને મળે? તો સદગુરુ નિષ્કાન સ્વામી પોતે લખે છે, હળવે પુણ્ય હોય નહીં વળી હરિ કથાનો યોગ. હળવે પુણ્ય હોય નહીં વળી હરિ કથાનો યોગ. મોટે ભાગ્યે એ મળે ટળે ભારે મહાભવ રોગ. આ અનંત જન્મોથી એ આપણે આ લખ 84 ની અંદર ભટકીએ છીએ. દર જન્મે આપણે કંઈક ને કંઈક સ્વભાવમાં આસક્ત થઈ જઈએ છીએ અને મન આપણને રમાડી જાય છે. તો આ જન્મે આપણે ભગવાનની કથા વાર્તા સાંભળીએ ને તો આ ભવ રોગમાંથી આપણે મુક્ત થઈએ છીએ. અને કથા એટલે શું? ભગવાનના ચરિત્રોનું ગાન. અરે ભગવાન કે સંતની આજ્ઞા કે ઉપાસના હોય કે મહિમા સંબંધી વાતો હોય, આ કરવી અને સાંભળવી. અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પોતાની વાતોની અંદર કીધું છે આપણે કોઈ નવરા બેઠા નથી. લખ 84 જમપુરીમાં આપણે લીતા ટાણીએ છીએ. તમે જો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં પ્રારંભથી જ તે શ્રીજી મહારાજે આમ કથા વાર્તાનો અત્યંત આગ્રહ રાખ્યો છે. અને એટલે કથા કરવા કે સાંભળવા એમને સ્થળ કે સમય કે વ્યક્તિ કંઈ જોયા જ નથી. શ્રીજી મહારાજે જમતા જમતા એ કથા વાર્તા કરીશ. શ્રીજી મહારાજે પીરસતા પીરસતા પણ કથા વાર્તા કરીશ. આપણને શરમ આવે જમતા જમતા પીરસતા પીરસતા કથા વાર્તા સાંભળવીને કરવી એટલે શું? અરે વહેલી સવારે અડધી રાત્રે કર્યું. અરે જાગી જાગીને એ આશ્રિતો ઉપર એમને કરુણા કરીને કથા રસ રેલાવ્યો. અને શ્રીજી મહારાજની જ તે આ પ્રકૃતિ જણાવતા ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ પણ પોતાની વાતની અંદર નોંધ્યું છે કે મહારાજ અનેક પ્રવૃત્તિઓ વચ્ચે પણ પુસ્તક સાથે રખાવતા અને નિરંતર હરે હરે કરતા. અરે એકવાર કારિયાણીની અંદર, સારંગપુર નજીક જ છે, તો એ કારિયાણીની અંદર 2 મહિનાના રોકાણ દરમિયાન 7 વાર ભાગવતનું શ્રવણ શ્રીજી મહારાજે કરેલું. તો શું શ્રીજી મહારાજને કંઈ ખબર જ નહીં હોય? સાવ અજાણ છે. બધાય વેદો શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરેલો છે, પણ છતાં તમે વિચાર કરો કથા શ્રવણનું કેટલો મહિમા. જો આપણી ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા અને આ શ્રીજી મહારાજની આપણા ભગવાનની એક વિશેષતા શું છે? પોતે વર્ત્યા છે પછી વર્તાવ્યા છે. એ પ્રવચનો કે ભાષણ નથી કર્યા, એમના જીવનની અંદર ચરિતાર્થ જોવું મળે છે. જુનાગઢની મંદિરની અંદર તે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કથા વાર્તાનો અખાડો શરૂ રાખ્યો. જેમ શરૂઆતમાં આપણે વાત કરી તેમ
અરે સેવામાં થોડોક સમય મળે ને તરત ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કથા વાર્તા શરૂ કરી દે. અને એટલે જ તે લખાયું છે, એમ માંડ્યો છે મોટો અખાડો રે, બ્રહ્મ મોલ જાવા રાત દાડો રે. અને જે પણ યોગમાં આવે ને એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી અવશ્ય કથા વાર્તાની મહિમા કઈ જ દે. અને થોડી કઈ ભક્તમાં જો કચાશ હોય ને તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી થોડુંક પણ ચલાવી લેતા નહીં. બોટાદના તે અગ્રણી હરિભક્ત ભગા દોશીના તે પુત્ર શિવલાલ શેઠ, એ સમયની અંદર 9 લાખના પોતે આસામી હતા. એટલું જ નહીં, આ શિવલાલ શેઠનો એક વિશેષતા હું તમને ટૂંકમાં જણાવું. આપણે એમનું આખ્યાન નથી જોવું, પણ આપણને ખ્યાલ આવે. પણ છતાં પણ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી શું કહે છે? હવે આ શિવલાલ શેઠ એમના ઘરે સાળી આવેલા 6 મહિનાથી ખબર નહીં કે મારા ઘરે મારા સાળી આવ્યા છે. આ તો કંસારમાં થોડુંક ઘી વધુ નખાયું, ઉપર જોયું ત્યારે ખબર પડી કે આ તમે ક્યારે આવ્યા. હવેલી ચણાઈ ગઈ, વરસ થઈ ગયું. એ તો ઠેસ આવી ત્યારે ખબર પડી કે હવેલી ક્યારે બની ગઈ. બધા હસતા હસતા કીધું આ તો વર થઈ ગઈ, તમે ધ્યાન ન રાખ્યું. આ શિવલાલ શેઠ પોતે હાથમાં પુસ્તક રાખે, ગ્રંથ રાખે, માળા રાખે, ભગવાનની મૂર્તિ સમક્ષ અવશ્ય અખંડ પોતે 3 કલાક તો પોતે પૂજા કરતા હતા. એમની પૂજામાં શ્રીજી મહારાજ સાક્ષાત એમને દર્શન દેવા પધારતા. અને એમની પૂજાના દર્શન માટે ભક્તો અને સંતો બધા આવતા. હવે કેવી પરાકાષ્ઠા સુધી પહોંચ્યા હોય તો જ આ સ્થિતિ આવે ને. આ શિવલાલ શેઠ જુનાગઢની અંદર સમાગમ કરવા માટે જાય છે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો. હવે સમાગમ કરવા ગયા, કથા વાર્તા સાંભળી, બપોરનો સમય થયો એટલે એમને વિચાર આવ્યો ચાલો ને આપણે બજારમાં થોડોક આંટો મારી આવીએ. ત્યાં આંટો મારવા ગયા ને વેપાર વૃત્તિ એમને સળવળી કે કંઈક તો આપણે કરી. ભાવના સારી હતી કે આપણે જે કંઈક પૈસા નફો આવે તો એ ભગવાનને આપણે અર્પણ કરશું, સેવા આપશું, રસોઈની સેવા આપીશું. તો એક જગ્યાએ સોનું લીધું, બીજી જગ્યાએ સોનું વેચ્યું, ₹150 એ સમયની અંદર નફો થયો અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને અર્પણ કર્યો. પણ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને ગમ્યું નહીં. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ શું કીધું કે કંઈ વાંધો નહીં, ₹150 તમે લઈને આવ્યા, પણ આ તમે વાતો મૂકીને બીજો વેપાર કર્યો તો આમ ઢૂસાનો વેપાર કરવાનો ક્યારેય વિચાર આવે? 100 કરોડ ઢૂસાનો વેપાર આપણે આજે કરીએ. હવે ઢૂસા એટલે શું? તો ઘઉં હોય એના ફોયતરા વધે ને ઢૂસા કહેવાય. હવે આ ફોયતરાનો કોઈ દે વેપાર કરવાનો વિચાર આવે? ન આવે. તો એમ તમે આ વાતો મૂકીને તમે એ કરવા ગયા ને તો એ ઢૂસાનો વેપાર જ કર્યો કહેવાય. તો જો ખરેખર ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કેવો આગ્રહ રખાવતા. અને એટલું નહીં, એવું ઘણી વખત કહેતા કે સોનાના ખોડા બાળીને પણ આ વાતો સાંભળવા જેવી છે. અરે તમારામાં રહેલા એ સ્વભાવો કે વિષયોમાંથી તમે અનાસક્ત થઈ જાઓ. અને એ કથા વાર્તાથી શક્ય છે. તમે જો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનની અંદર પણ આ કથા વાર્તાનું વિશેષ અંગ જોવા મળે છે. 2 જ પ્રસંગો જોઈએ. આજે આપણે વિશેષ બીજી વાતો કરવી નથી, પણ કથા વાર્તા સંબંધિત જોઈએ તો ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કરેલી. પણ છતાં પણ એ કથા વાર્તાનો આગ્રહ રાખતા જ તે 1982માં જ્યારે બીમારી દરમિયાન પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સારંગપુરની અંદર વિરાજમાન હતા. નેમી શારણ્ય ક્ષેત્ર એ સારંગપુર. અને એ સારંગપુરની અંદર પોતે રોકાણા ત્યારે બપોરે ભોજન પછી રૂમમાં બહાર આવ્યા ને સભા મંડપની અંદર હવે કથા વાર્તા ચાલુ હતી. એટલે એ બાજુ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ વળ્યા. પણ એક પાર્ષદે છે ને વિનંતીના સુરે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને કીધું કે બાપા તમે બીમાર છો, આરામ કરો, કથામાં જવાની જરૂર નથી. અને ત્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે શું કીધું? કથામાં જવું પડે. કથામાં ન બેસીએ ને તો આત્મા નબળો પડી જાય. હવે આપણને આવો વિચાર આવે નહીં. તમે વિચાર કરો, પોતે અક્ષર બ્રહ્મ છે, પોતે સત્પુરુષ છે, અનંત કોટી બ્રહ્માંડ એના રૂવાડે એ ફરે છે, પણ આપણને દેખાય નહીં. વંશમાં તો ઘણી વખત હસતા હસતા કહે છે ઉપર છે એ દેખાતા નથી અને નીચે છે એ મનાતા નથી. આ જ મોટામાં મોટું આપણું અજ્ઞાન. 1986ની અંદર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સારંગપુર મંદિરની એક હિસાબી વિભાગની એક મીટિંગની અંદર વિરાજમાન હતા. બધા સદગુરુ સંતોની પણ મીટિંગની અંદર હાજર હતા અને ચર્ચા વિચારણા બધી થતી હતી. તો એમાં રવિ સભાનો સમય થયો એટલે તરત તેમણે શું કીધું, જો હું જરા છે ને સભામાં જઈને આવું, આજે રવિવારની સભા છે, યોગી બાપાની આજ્ઞા છે. તે મીટિંગનો મધ્યાંતર પાડતા રવિ સભામાં પોતે પહોંચી ગયા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ તો ઘણી બધી વખત પોતે આગ્રહ દર્શાવતા કે જે પણ વ્યવસ્થાપકો હોય ને, ભક્તો હોય, સેવકો હોય,
કે જ્યારે રવિ સભાનો સમય હોય ને ત્યારે રવિ સભામાં અવશ્યપણે એ અચૂક હાજરી આપવી અને કથા વાર્તા સાંભળવી, અને એ પૂર્વે કામ કરી નાખવા કાં પછી કરી નાખવા, પણ એટલો સમય તો એ આપણે રવિ સભા, કારણ કે રવિ સભાનો મતલબ શું કે એ રવિ સભાના સમયની અંદર જે કથા વાર્તા થાય કે ધૂન કીર્તન કે પ્રાર્થના થાય કે મૂર્તિ દર્શન થાય, હવે એમાં તમે હાજર જ ન હોય અને મંદિરની અંદર બીજી સેવા કરતા હોય તો એ તમે રવિ સભામાં નથી. એ તમે મનને મનાવો છો કે રવિ સભામાં છીએ, પણ વાસ્તવમાં રવિ સભામાં નથી. કારણ કે રવિ સભા ભરવી એટલે રવિ સભામાં 100% તન અને મનથી એ આપણે હાજરી આપીને એને રવિ સભા ભરી કહેવાય. અને એ રવિ સભા ભરવાથી બ્રહ્મરૂપ પછી થવાય, અને તો યોગી બાપાની આજ્ઞાનું પાલન કહેવાય. તો આ એક પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ઘણી વખત આગ્રહ રખાવતા, અને સ્વાસ્થ્યની પ્રતિકૂળતા વચ્ચે તે કથા વાર્તાનો ક્યારેય તે એમને એ ઈશક ગૌણ કર્યો નહોતો. હાર્ટ એટેક હોય, મોતિયાનું ઓપરેશન હોય, બાયપાસ હોય, આપણને તાવ આવે, તરિયા થોડુંક થાય ને તોય આપણે બધું ગૌણ કરી નાખીએ કે આજે કંઈ જવું નથી. હવે ઘણા બધા વર્ષો રવિ સભા ભરવી શીવી, કથા વાર્તા એક વખત ન સાંભળે શું થઈ ગયું, દર વખતે અલગ અલગ સાંભળવા મળે જ છે. જો આપણો ખપત નથી, આપણને મુમુક્ષુતા નથી, એટલે આપણા જીવનની અંદર એ પ્રકારના ગુણો આવતા નથી. પણ જો વિશેષતા આવા પ્રસંગોને આપણે નજર સમક્ષ રાખીએ ને ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે ખરેખર કથા વાર્તા રૂપી અમૃતનું એ આપણે જો પીએ ને તો અમર તત્વ આપણને એ મળે ને મળે જ છે. મહંત સ્વામી મહારાજનો પણ આવો જ તે કથા વાર્તાનો ઈશક છે. તમે જુઓ કે બહુ એમને મહિમા વધતું જ હોય, વિચરણ હોય કે પ્રવૃત્તિ હોય, પણ છતાં પણ એમનો ક્યારેય તે ઈશક એ મોળો નથી પડ્યો. 28/7/2017 રોજ મહંત સ્વામી મહારાજ ટોરેન્ટોથી છે ને વિદાય લઈને સાન હોજે પધારવાના હતા. એટલે સ્વાભાવિક રીતે નાના મોટા બધા ઘણા કામ પતાવવાના બાકી હતા. એટલે કેનેડાના હરિભક્તોએ મહંત સ્વામી મહારાજના રોકાણ દરમિયાન ઘણું બધું દર્શન ને સમાગમનું સુખ તો એમને આપ્યું જ હતું મહંત સ્વામી મહારાજે. એટલે બધાને મનમાં શું લાગ્યું કે આજે પ્રાતઃ પૂજાની અંદર છે ને મહંત સ્વામી મહારાજ છે ને આશીર્વાદ ટૂંકમાં પતાવશે અને ટૂંકમાં જ આપશે. પણ સમયના આધારે કથા કરનાર સ્વામીશ્રી નથી, સમય કાઢીને કથા કરનાર છે ને મહંત સ્વામી મહારાજ છે. અને તેઓએ વિદાય સભામાં સતત 27 મિનિટ સુધી એ કથા વાર્તા કરી. ટૂંકમાં આપણે શું સમજવાનું છે, યોગી બાપાએ તે કથા વાર્તા કરવામાં, કથા વાર્તા સાંભળવામાં એ પોતે નંબર 1 હતા. એટલે આપણી ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા જોઈએ ને ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે શ્રીજી મહારાજથી લઈને સત્પુરુષ સુધી એ આપણને પરંપરા સુધી કથા વાર્તાનો ઈશક એમને જોવા મળે છે. તો આપણે પણ સૌ કોઈ મુમુક્ષુએ આ અધિક માસની અંદર તો કથા વાર્તા વિશેષ સાંભળવાની જ છે, પરંતુ સાથે સાથે 12 માસ જીવન પર્યંત સુધી જો આપણે આ જન્મે એકાંતિક ધર્મ સિદ્ધ કરવા માટે આવ્યા છીએ, ધર્મ, જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્ય એ આપણા જીવનની અંદર આપણે આત્મસાત કરવા માટે આપણે આ જન્મ લીધો છે. અને જો આપણે આ છેલ્લો જન્મ કરવો હોય તો આપણે એ બધા ગુણો લાવવા જ પડશે, એ બધા અંગો આપણે સિદ્ધ કરવા જ પડશે. આજ નહીં તો આવતીકાલ, સમજ્યા વગર છૂટકો જ નથી. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પોતાની વાતની અંદર કીધું ને, આ વાત આજે સમજો, કાલે સમજો, 2 વર્ષ પછી સમજો કે 100 વર્ષ કે 100 જન્મ પછી સમજો, પણ સમજ્યા વિના છૂટકો નથી. તો આ ઉપાસનાની વાત, આ મુમુક્ષુતા આપણે દાખવશું તો અવશ્ય આપણે એ સમજી જશું અને એ જ્ઞાન પણ આપણા જીવનની અંદર આવશે જ. તે તો ખરેખર આવી રીતે કથા વાર્તાનો વિશેષ મહિમા પણ છે, અને ખરેખર મનને સ્થિર કરવા માટેનું પણ કથા વાર્તા એ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. જેમ કૂએ પડવા જનાર વ્યક્તિને 4 માણસ પકડી રાખે તો પડવા ન દે, તો એમ મુશ્કેલીના સમયની અંદર હતાશા કે નિરાશા આવે તો જો આપણે કથા વાર્તા સાંભળી હોય ને તો આપણને યાદ આવે, હિંમત આવી જાય, અને એના કારણે મન સ્થિર થઈ જાય ને મજબૂત પણ બની જાય. તમે વિચાર કરો કે ઘણા બધા ભારતમાં એવા લોકો છે, કરોડો અબજો રૂપિયાનું પોતે એ 2 નંબરના ધંધાથી કમાઈને તે વહી ગયા હોય વિદેશની અંદર, તોય તે આનંદથી શાંતિ જીવન જીવે છે. તો એ તો આપણે એવું તો કંઈ કરવું નથી, પણ થોડીક એવી પરિસ્થિતિ વિપરીત આવે અને મરવાના વિચારો આપણને આવે, આપણને એવું લાગે કે દુનિયામાં કંઈ છે જ નહીં. પણ ખરેખર આપણે જો ધારીએ ને કથા વાર્તા રૂપી અમૃત આપણી પાસે હોય ને
તો આપણને આત્મહત્યા કરવાના પણ વિચારો આવે નહીં. અને કથા સાંભળવાથી એ સ્વભાવની વિષયમાંથી એ આસક્તિથી મુક્તિ થાય છે ને થાય જ છે. પગમાં કાંટો વાગે તો આપણે પગમાં એ સારી રીતે માંડી ન શકીએ, એટલે ચાલી ન શકીએ. આંખમાં કણું પડ્યું હોય ને તો ગમે એટલું સારું હોય ને તેમ સારું જોઈ ન શકો. કિડનીમાં પથરીનો દુખાવો હોય તો 32 ભાતના પકવાનો તમને આપવામાં આવે, પીઝા, બર્ગર, દાબેલી, મંચુરિયમ, તમને જે ભાવે એ બધું મનગમતું, તો આપણને એ ખાઈ ન શકીએ. બસ એમ જ્યાં સુધી એ નીકળે નહીં ત્યાં સુધી ચેન ન પડે. એમ જ્યાં સુધી વ્યક્તિના સ્વભાવો છે ને ત્યાં સુધી એને સત્સંગના દિવ્ય સુખનો અનુભવ નહીં થાય. એ ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા ભગવાન જેવો આનંદ લઈ શકે છે. અમુક ભક્તો ભગવાન જેવો આનંદ લઈ શકે છે, તો એના મૂળની અંદર શું છે કે એમને પગમાં કાંટો કાઢી નાખ્યો છે, આંખમાં કણું કાઢી નાખ્યું છે, ને કિડનીમાં પથરી હતી ને ક્યારની કાઢી નાખી. એમાં એમના સ્વભાવો રહ્યા ને એ બધુંય કાઢી નાખ્યું છે એમને. એટલે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પોતે કહે છે કે સત્સંગને જાણે છે, સાધુને જાણે છે, ને ભગવાનનો નિશ્ચય છે, પણ જ્યાં સુધી સ્વભાવ છે ને ત્યાં સુધી સુખ નહીં આવે. માટે સમાગમે કરીને સ્વભાવ ટાળવાને. એટલે જ સદગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે છે, સંત સમાગમ કીજીએ હો નિષદિન, સંત સમાગમ કીજીએ. અને ખરેખર શ્રીજી મહારાજ આપણને એ જ કહે છે કે ભગવાનની કથા વાર્તાના શ્રવણથી ગમે એવો કામી હોય, ક્રોધી હોય, લંપટ જીવ હોય તો એના વિકારો રહ્યા ને ટળી જાય છે. અને એવો કથા વાર્તાનો પ્રતાપ છે. તો આ અધિક માસની અંદર આપણે એવી કથા વાર્તા સાંભળવાની છે કે જે આપણા પ્રશ્નોનું સમાધાન કરે, જે આપણા સંશયોને ભેદીને એક સમાધાન લક્ષી, એક સુખકારી ઉપાય સામે આપણે પહોંચી શકીએ. અને ઘણા બધા એવા ઉદાહરણો, દ્રષ્ટાંતો આપણને એ પ્રાપ્ત થાય છે કે જેના લીધે આપણે સાચી રીતે એ આપણે કથા વાર્તા એ સાંભળીએ તો લાભ થાય જ. તે થોડાક આપણે લાભોની પણ વિશેષ વાતો કરીએ અને પછી એની રીત પણ જોઈએ. કારણ કે અધિક માસની અંદર કથા વાર્તા તો આપણે સાંભળવાના છીએ, પણ એ કથા વાર્તા કેવી રીતે સાંભળવી જોઈએ, તો જો એની રીત આપણને ખબર હોય તો એનું યથાર્થ ફળ પ્રાપ્ત થાય. તો પ્રથમ તો આપણે લાભની વાતો કરીએ તો દરેકને શુદ્ધ જીવન જીવવું છે. પણ શું આપણને IPL મેચ કે કોઈક એડવર્ટાઇઝ કે ફોન કે આપણી સોશિયલ મીડિયા આપણને શુદ્ધ જીવનની પ્રેરણા આપશે? હા, જો એનો પોઝિટિવ રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો ત્યાંથી આપણને પ્રેરણાઓ ઘણી બધી પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે જ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કહે છે ને, વિવેકથી વાપરો તો વરદાન, નકર અભિશાપ છે. વિવેક ચૂક્યા એટલે મર્યા. તો જો શુદ્ધ જીવનની પ્રેરણા આપણને કથા વાર્તાથી મળે છે. પાછું કેન્યાના તે પ્રવાસ મંત્રી હતા જોસેફ મટુરિયા. હવે ત્યાંથી તમે જુઓ કે એમના જીવનની અંદર એ પ્રેરણા આવી કથા વાર્તાથી આવી. અને એમને એ પોતાનું એ જીવન હતું, એ જે પોતે જમતા હતા, જે પોતે બધાયમાંથી મુક્ત થઈ ગયા. આફ્રિકાના તમે જુઓ દારે સલામના સુભાષભાઈ પટેલ કે જે પોતે આમાં પશુ જેવું જીવન જીવતા, પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો યોગ થયો અને એમનું જીવન પરિવર્તન થઈ ગયું. દરરોજ 3-3, 5-5 કલાક ધ્યાન કરે, માનસી પૂજા કરે. રવિ સભા તો 200 કિલોમીટર એ દૂર જાય. 200 કિલોમીટર કેટલું આઘું કહેવાય. દર રવિવારે જવું એટલે. અને ગમે એવા વ્યસ્ત શેડ્યુલ વચ્ચે તે વર્તમાન કાળે પણ આપણને ખ્યાલ છે કે તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્માના એ દિલીપભાઈ જોશી ઉર્ફે જેઠાલાલ જે આપણે કહીએ છીએ, તો એ પણ રવિવારે અવશ્ય પોતે ગમે તે સ્થળે હોય ને રવિ સભા ભરવા માટે અવશ્ય જાય જ તે. તો જો એવા વ્યક્તિઓના જીવનમાંથી પ્રેરણા મળે આપણને, અને એ કથા વાર્તાથી શક્ય બનેલું છે એમના જીવનની અંદર. એ માસ હોય વ્યસન રહિત જીવન જીવવાની પ્રેરણા આજે ક્યાં મળે છે? તો આ કથા વાર્તાથી મળે છે, આ સત્સંગથી મળે છે, આ મંદિરથી મળે છે, આ સત્પુરુષથી મળે છે. બીજો એક ફાયદો કયો છે? કૌટુંબિક શાંતિ મળે છે. આજે તમે જુઓ કે ઘરોઘરની અંદર એ પ્રશ્નો જોવા મળે જ છે. એ સાસુ વહુના પ્રશ્નો હોય, દેરાણી જેઠાણીના પ્રશ્નો હોય, ભાઈ ભાઈના પ્રશ્નો હોય, ભાઈ બહેનના પ્રશ્નો હોય, સંપત્તિ હોય તોય પ્રશ્ન, સંપત્તિ ન હોય તોય પ્રશ્ન, સત્તા હોય તોય પ્રશ્ન, ન હોય તોય પ્રશ્ન. ધનવાનને ત્યાંય ઘરો કૌટુંબિક રીતે શાંતિ જોવા મળતી નથી. અને જ્યાં ગરીબ પરિસ્થિતિ છે ત્યાં પણ કૌટુંબિક શાંતિ જોવા મળતી નથી. પણ એ શાંતિ મેળવવા માટે એ સત્સંગ સભાની અંદર, ઘર સભાની અંદર
તો જો કથા વાર્તા થાય તો આ કથા વાર્તાથી એ પ્રશ્નોનું પણ એ ઉકેલ થાય છે, સ્વભાવ પણ ઘટે છે, અંદરો અંદર સંપ સુવદભાવ અને એકતા એ પોતે વર્તે છે. હવે તમને મનગમતું મૂકવું, એકબીજાને ખમવું, પછી શાંતિ રાખવી અને આ કટ વળી જવું, આવા ગુણો ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય? તો આ કથા વાર્તાથી આપણને જીવન પ્રસંગો દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. કે દાદા ખાચરનો જ્યારે આપણે આખ્યાન સાંભળીએ, પ્રસંગો સાંભળીએ, કેટલી બધી પ્રેરણાઓ પ્રાપ્ત થાય. એ નિર્દોષ ભાવ હોય, નમ્રતા હોય, ભગવાન પ્રત્યે દ્રઢ વિશ્વાસ હોય. એ આપણે શિવલાલ શેઠને જ હમણાં યાદ કર્યા, ખાલી મેં ટૂંકમાં પ્રસંગો કીધા, પણ કેટલી પ્રેરણાઓ પ્રાપ્ત થાય. એ જીવુબા લાડુબા હોય કે અગતરાયના પર્વતભાઈ હોય કે પછી કોઈ પણ ભક્તોના જીવનોની અંદર એ આપણને કેટલી પ્રેરણાઓ પ્રાપ્ત થાય. પણ ક્યારે મળે? કે જ્યારે કથા વાર્તા સાંભળીએ તો આપણને પ્રાપ્ત થાય. અને એક મોટામાં મોટું વ્યક્તિગત શાંતિ આપણને આ કથા વાર્તા આપે છે. કારણ કે કથા વાર્તાથી જીવનની તમે જો વિપરીતતાઓ હોય, ટેન્શન હોય, નિષ્ફળતા હોય, માન અપમાન હોય, તેમાં દરેકને આમ તો શાંત તો રહેવું જ છે, પણ શાંત નથી રહી શકતા. તો એના મૂળની અંદર કઈ બાબત છે? એના મૂળની અંદર બાબત છે કે આપણે આપણા જીવનની અંદર એવી કથા વાર્તા રૂપી એવા જે પ્રસંગો છે, એવા ચરિત્રો છે, એ આપણે આત્મસાત નથી કર્યા. પરમ ચૈતન્યાનંદ સ્વામી હતા. હવે જળઝીણી એકાદશીમાં આચાર્ય મહારાજ સ્નાન માટે સાથે લઈ જવાનું ભૂલી ગયા. હવે કેટલું યાદ કરે, અને એમને અશાંતિ થઈ ગઈ. અને એ વખતે ગોપાલ સ્વામીએ વાતો કરી, પછી એમને શાંતિ થાય. તો જો પવિત્રાનંદ સ્વામીને અપમાનથી થયેલી એ અશાંતિમાં કથા વાર્તા રૂપી ઓસડ શોધ્યું, અને ભાઈ ભગતજી મહારાજની કથા વાર્તાથી એમને શાંતિ થઈ. પણ મૂળમાં શું છે? આપણા જીવનની અંદર એ આપણે ગમે ત્યારે, ગમે તે પરિસ્થિતિમાં જો આપણે સ્થિર રહેવું હોય, સ્થિત પ્રજ્ઞતાના લક્ષણો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે. એવા લક્ષણો આપણે પણ આત્મસાત કરી શકીએ, પણ ખબર હોય તો આત્મસાત થાય ને, અને એ કથા વાર્તા સાંભળી હોય તો થાય. તો ખરેખર આપણા જીવનની અંદર એ પ્રથમ સ્થાન એ આ કથા વાર્તાને આપણે આપવું જોઈએ. અને અગત્યની અને મહત્વની એક વાત કે નિષ્ઠા, એ નિષ્ઠા એકડાના સ્થાને છે. અને એ જેમ જેમ તમે કથા વાર્તા સાંભળતા જાઓ એમ મહિમા વધતો જાય અને નિષ્ઠાની દ્રઢતા થતી જાય. અને પછી સત્સંગમાં ગમે તેવા પ્રશ્નો આવે, તમારી સાથે પ્રશ્નો આવે ને, તોય તમે એમાંથી બહાર નીકળી શકો છો. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ એટલે જ કીધું કે અમે જ્યાં જ્યાં વિચર્યા છીએ ને ત્યાં મહારાજની સર્વોપરી નિષ્ઠા દ્રઢ કરાવીશ, અને બીજું કાંઈ પેશવા દીધું જ નથી, નિષ્ઠાની જ વાત. તો જો આ કથા વાર્તાથી એ શક્ય બને છે, તો આપણા જીવનની અંદર આ રીતે જો કથા વાર્તા કરીએ, આ તો મેં તમને સમયનો આપણે અભાવના લીધે થોડાક એવા લાભો કીધા. ઘણા બધા લાભો છે. જેમ સબદર્દો કી એક દવા ઘર સભા છે, એમ દરેક પ્રશ્નોનું સમાધાન એ કથા વાર્તા છે. પરંતુ હવે આપણે કથા વાર્તા જો યોગ્ય રીતે કરતા ન હોય તો પછી એનું ફળ પણ યથાર્થ એ આપણને પ્રાપ્ત થતું નથી. તો આપણે કથા વાર્તાને અધિક માસની અંદર, આ પુરુષોત્તમ માસની અંદર એ આપણે કથા વાર્તાને કેવી રીતે શ્રવણ કરવાનું, તો એની રીત પણ અગત્યની છે. અને એ આપણે બે રીતે આપણે સમજવાનો આજે પ્રયત્ન કરીશું. એ બે રીત પ્રમાણે જો આપણે કથા વાર્તા સાંભળીએ તો અવશ્ય આપણને એ લાભ થાય છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં એક વાત આવે છે, શરૂઆત જ ભાગવતની ત્યાંથી થાય છે. એક ધુંધુકારી નામનો એક વાસનિક બ્રાહ્મણ પુત્ર છે ને, પોતે ભૂત થાય છે. એનો ભાઈ હતો ગોકર્ણ, બહુ પવિત્ર નિષ્ઠાવાન, પોતે નિયમ ધર્મયુક્ત એનું જીવન, ભગવાન પ્રત્યે પણ શ્રદ્ધા પોતે ધરાવે. પણ એનો ભાઈ હતો ને આ જે ધુંધુકારી, એ પોતે વાસનિક હતો, ચોરી કરે. અને એટલું નહીં, ચોરી કરે, અપ્રામાણિકતા દાખવે, એવો વ્યવહાર પણ કરે, ચોરી, અને બધી રીતના એ પૂરો હતો. પણ એનો ભાઈ સારો, એટલે આને તો ધુંધુકારી હતો, એ તો વાસ્તવિક બ્રાહ્મણ પુત્ર પોતે ભૂત થાય છે. હવે એનો ભાઈ હતો ને એ સારો ગોકર્ણ, એટલે એને મુક્તિ મળે એના ભાઈને. એને ખબર હતી કે મારા ભાઈનું એ આ મુક્તિ નથી થઈ, ભટકે છે એનો જીવ. એટલે આપણે છે ને કંઈક આયોજન કરીએ એવું પારાયણ, એટલે એને ભાગવતનું પારાયણનું આયોજન કર્યું. ઘણા બધા શ્રોતાઓ ભાગવત કથા સાંભળવા આવે. હવે એનો ભૂત હતો થયેલો ભાઈ ધુંધુકારી, એ તે પોતે કથા સાંભળવા આવે, અને એક વાંસના છિદ્રમાં આવીને બેસે ને કથા સાંભળે એકાગ્ર ચિત્તે. તે કથાના અંતે 7મા દિવસે છે ને
પ્રેત યોનિમાંથી પોતે મુક્ત થાય છે, વૈકુંઠમાં ધામમાંથી બધા પાર્ષદો એને લેવા માટે આવે છે. એટલે આવી રીતને ગયા એટલે બધા ઘણા બધા એ જોઈને ઈર્ષા થઈ કે આ કથાનો મહિમા એટલો બધો હોય તો એમ કથા તમે સાંભળી 7 દિવસથી, અને અમે સમયસર આવ્યા જ છીએ, તો અમારે કેમ મુક્તિ કેમ ન થઈ? અને આ વાસનિક બ્રાહ્મણ પુત્ર ભૂત હતો અને એને મુક્તિ મળી ગઈ. અને એના જવાબની અંદર એ પાર્ષદોએ શું કીધું? શ્રવણસ્ય વિભેદેન ફલ ભેત્રોત સંશતે શ્રવણમ ત્રુકૃતમ સર્વ ન તથા મનમ કૃતમ. એટલે કે એ પાર્ષદોએ બધાને કીધું કે શ્રવણના ભેદથી અહીંયા ફળનો ભેદ થયો. વાત સાચી જ છે ને? બે વિદ્યાર્થી હોય, એક વિદ્યાર્થી 10મા ધોરણમાં સારામાં સારી આખા વર્ષ દરમિયાન મહેનત કરે દરરોજની 10-12 કલાક, અને બીજો વિદ્યાર્થી હોય કે જે પોતે સપના જ જોવે, મહેનત ન કરતો હોય, રમતો હોય, ટીવી જોવે, એને બધી મેચ જોવે, ક્યારે કઈ મેચની અંદર કયા ખેલાડીએ કેટલા રન કર્યા એને બધી ખબર હોય, કોણ કેટલા પોઈન્ટ્સ ટેબલ્સમાં આગળ વધવાનું, તો એને ખબર હોય. પણ ભણવાની કંઈ ખબર ન હોય, આંકડાનું, ગણિતનું, વિજ્ઞાનનું, અંગ્રેજીનું. અને છેલ્લે પરીક્ષા દે અને પરિણામ આવે તો આપણને ખ્યાલ છે કોણ જીતશે, કોને સારા ટકા આવશે. કે જેને આખા વર્ષ દરમિયાન સાચી રીતે મહેનત કરી છે એને. બસ એવી જ રીતે આ ભગવાનના પાર્ષદોએ કીધું કે જો બધાની શ્રવણની રીત સરખી નહોતી, એટલે એના જેવું એ મનન કોઈએ નથી કર્યું ને, એટલે તમારી મુક્તિ અત્યારે નથી થઈ. પણ પછી તમે જો સાચી રીતે કરશો તો થશે. તો એમ આપણે પણ આપણા જીવનની અંદર એ ગુરુ વચનમાં વિશ્વાસ રાખવાનો, એ દીન ભાવથી એકાગ્ર મનથી એક નિશ્ચલ મતીથી કથા સાંભળીએ ને તો કથાનો યથાર્થ લાભ થાય. અને શ્રીજી મહારાજ એટલે જ કહે છે વિશ્વાસ રાખીને પ્રીતિએ સહિત કથા સાંભળીએ ને તો લાભ થાય. અને આ બે જરૂરી છે આપણા જીવનની અંદર. એ ટૂંકમાં વાત કરીએ કે મહારાજ શું કહે છે? વિશ્વાસ રાખીને અને પ્રીતિએ સહિત કથા વાર્તા સાંભળવી. હવે પ્રીતિએ સહિત કથા સાંભળીએ એટલે શું? આમ તો કોઈક નવા યુવક કે યુવતી હોય, એના એંગેજમેન્ટ થયા હોય ને, એટલે એટલી બધી પ્રીતિ હોય ને કે રાત દિવસ પોતે ભૂલી જાય, રાત્રે 2-2 પણ વાગ્યે, કેમ? પ્રીતિએ કરીને પાછો સવારમાં ટાઈમે જાગી જાય ને ધંધે વહી જાય. હવે જો ધંધે ન જાય તો પાછું બીજા દિવસે રાત્રે એને વાત કરવા ન મળે, એના માતા પિતા ટોકે, એ કામકાજ બધું બગડે છે. એટલે ત્યાં કેવી પ્રીતિ છે? તો પ્રીતિએ કરીને રાત દિવસ ખાવું પીવું બધું ભૂલી જાય. સારામાં સારા મિષ્ઠાનો બનાવ્યા હોય ને છતાં પણ એ જે એંગેજમેન્ટ થયા હોય એ યુવતી કે યુવકના એવા વિચારો એને આવે, એટલી બધી પ્રીતિને હેત કે આપણે ઘણી વખત એવું સાંભળેલું છે કે તું જો કહેતી હોય ને તો આમ ચંદ્રના લાઈન આમ તારા તોડીને હું તને આપું. હવે કોઈ દિવસ ભાઈ પ્લેનમાં બેઠો ન હોય તોય તે કેવી પોતે સપના દેખાડે કે આમ તારા તોડીને હું તારા હાથની અંદર આપું. તો આ બધા તે કેવા સપના દેખાડે, પણ આ બધું પ્રીતિએ કરીને થાય પાછું વિશેષ કરીને. અને એમાં કોઈ રાત દિવસ કે સમય એવો કંઈ જોવામાં આવે નહીં, વ્યક્તિ જોવામાં ન આવે, સામે કોણ બેઠું છે ને તો એના પોતે મેસેજમાં પોતે વ્યસ્ત જ હોય. કેમ? રિપ્લે આપવો જરૂરી છે. તો એમ જો પ્રીતિએ કરીને જો આપણે કથા વાર્તા સાંભળીએ, આ તો લૌકિક ઉદાહરણ થયું, એ ઉદાહરણ આપણને લાગુ ન પડે, પણ હવે આપણે કથા શ્રવણ રહ્યું ને એવી રીતે કરવાનું. જેમ સ્વાતિ નક્ષત્રની અંદર વરસાદ પડે ને એટલે માછલી આમ કૂદી કૂદીને આમ ગ્રહણ કરે, અને ઈ જે મોતી થઈ જાય, લાખનું મોતી થઈ જાય, 1.25 લાખનું, એમ છે ને તત્પરતાથી આપણે કથાના શબ્દો રહ્યા ને એ ગ્રહણ કરવાના, અને એને પ્રીતિએ સહિત કથા શ્રવણ કર્યું કહેવાય. ખાલી આમ સાંભળવા ખાતર, સમય પસાર કરવા માટે આમ પરાયણે સભા ભરીએ અને ઘરેથી પરાયણે મોકલા હોય ને ધક્કા મારીને ગયા હોય એમ નહીં. સાચી પ્રીતિથી જો કથા વાર્તા સાંભળીએ ને તો યથાર્થ લાભ થાય છે, બાકી લાભ થતો નથી. યોગીજી મહારાજ તો કહેતા, કથા ન સંભળાય ને તો બળેતરા થવી જોઈએ. જેમ આમ શ્રેષ્ઠ રસોઈ હોય અને આપણે રહી ગયા હોઈએ, થોડાક મોડા પડ્યા હોય તો આમ કેવી બળેતરા થાય કે ઓહો રહી ગયું. આમ ઉપવાસના પછી પારણા હોય અને ખાવાના આમ તૈયાર હોય ને કોઈક આપણી આમ થાળી આંચકી લે, કેવી આમ બળેતરા થાય. આમ તરસ લાગી હોય ઉનાળાની અંદર અને મોં સુધી આમ ગ્લાસ પહોંચ્યો જ હોય અને કોઈક જૂટવી લો, કેટલી દાઈસ ચડે વ્યક્તિ ઉપર. તો બસ એવી જ રીતે આત્માનો ખોરાક છે ને એને કથાની જરૂર પડવાની જ છે, અને એના વિના આપણને દુઃખ થાય છે. જો નથી થતું ને તો સમજવાનું કે હજી કથામાં પ્રીતિ નથી.
જો બળતરા નથી થતી, જો આપણને કથા સાંભળવાની ઈચ્છા નથી થતી, તો સમજવી હજી કંઈક સમજણમાં ફેર છે. ઘણીવાર આપણે જો કથામાં આવીએ છીએ ને એટલે મોબાઈલના કારણે આમ કથાનો યથાર્થ લાભ ન લઈ શકીએ. મેસેજ તો શરૂ જ હોય, ડેટા ઓન જ હોય, અને પાછી આપણે તો કરોડોનો અબજોપતિ, એટલે સમયસર જવાબ આપવો જ પડે. જો ન આપીએ તો કરોડ રૂપિયાની ખોટ જાય પાછી. અને ફોન ન ઉપાડીએ પાછો સંબંધ બગડી જાય અને કંકોત્રી આપણને ન મળે. એટલે આપણે એટલા બધા વ્યસ્ત શેડ્યુલમાં હોય એટલે કથા વાર્તા સાંભળીએ એટલે ફોન તો આપણે ઉપયોગ કરવા જોવે જ તે. તો જો યાદ રાખવું, જીવનની અંદર બે ઘોડા ઉપર ક્યારેય સવારી ન થાય. સમુદ્રમાં એક જહાજ ઉપરમાં જ બેસી શકીએ, બે જહાજમાં ન બેસી શકે. ના ના, એકમાં એક જમણો પગ રહ્યો ને એ આ જહાજમાં રાખવું અને ડાબો પગ આ જહાજમાં રાખવું. તો એમ ક્યારેય આપણે આપણા મંજિલ સુધી પહોંચી ન શકીએ. એમ ચાલુ સભામાં મેસેજ જોતા હોય ને વાતચીત કરતા હોય ને ક્રિકેટ સ્કોર જોતા હોય, એ બધું એકાગ્રતા તૂટે છે. પછી એ કથામાં દ્રઢ પ્રીતિ ન થાય. અને પછી કેમ જલ્દી પૂરું થાય ને એનો સમય જ જોઈએ. ઘણી વખત જો એમાંય તે સભામાં તે કથા વાર્તા થતી હોય ને ત્યાં સામે આપણે બેઠા હોય અને સામે ઘડિયાળ હોય ને, તો જેટલી આપણે કથા વાર્તામાં સંત કે હરિભક્ત સામે જોવાનું હોય ને એના કરતા તો 100 વખત આપણે ઘડિયાળમાં જોઈ નાખીએ છીએ કે હવે કેટલા વાગ્યા, કથા વાર્તા ક્યારે પૂરી થશે, આમને બહુ લાંબુ કર્યું, હવે જલ્દી પૂરું કરે થારું. તો જો આ બધા વિચારો આપણે કરતા હોઈએ તો સમજવાનું હજી કથા વાર્તામાં વિશેષ પ્રીતિ થઈ નથી. બીજી શું વાત છે? વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધાથી કથા સાંભળવી. કથામાં જે શાસ્ત્રોમાં જે વાત આવે ને સાચી જ છે. અને હું તે જે કથા વાર્તા કરું તમે સાંભળો છો ઘણા બધા વર્ષોથી, છેલ્લા 4-5 વર્ષથી. તો હું કાંઈ જન્મજાતથી કાંઈ જ્ઞાની નથી અને હું એટલો બધો કાંઈ જાણકાર કે વિદ્વાન પણ નથી. જે શાસ્ત્રોમાં આપવામાં આવ્યું છે, જે વાત કરવામાં આવી છે એ હું તમારી સામે રજૂ કરું છું, જે કથા વાર્તાનું એક માધ્યમ દ્વારા. તો ખરેખર આ કથા વાર્તામાં જે આવે બધી વાત સાચી છે. ભગવાનનો મહિમા છે ને એ સાચો છે એવો દ્રઢ વિશ્વાસ હોય ને તો કથાની અસર થાય. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી જુનાગઢમાં એક વખત વાત કરેલી કે અક્ષરને રૂવાડે રૂવાડે અનંત કોટી બ્રહ્માંડ અણુની જેમ ઉડતા ફરે છે. આ સાંભળીને છે ને ઘણા બધાને સંશય થયો. તે દ્વારપાળ હતો ને એ જઈને પૂછે સ્વામીની વાત સાચી? એ દ્વારપાળ કેવો એવો જ તે, એ કે સ્વામી પણ મોટા ને એમના ગપ્પાય મોટા. હવે આવી રીતના જો કથા સાંભળતા હોય ને આવા વિચારથી કરતા હોય તો શું અસર થાય? કાંઈ અસર થાય નહીં. એટલે વિશ્વાસ જોઈએ. વિશ્વાસ એ વાહન તરે છે. કોઈ પણ સંબંધ ટકવામાં વિશ્વાસ જરૂર છે. વિશ્વાસ ક્યારે આવે? જો આપણી બુદ્ધિનું ડાપણ મૂકી દઈએ ને તો વિશ્વાસ આવે. એટલે જ યોગીજી મહારાજ કહેતા કે જ્યારે સમાગમ કરવા જઈએ ને ત્યારે પોતાની બુદ્ધિમાં અને સમજણના બીબા છે ને ઘરે મૂકીને આવવું. કેમ? કારણ કે એ મૂકીને આવશું ને તો આપણને ભગવાનની કથા વાર્તામાં રસ પડશે ને રુચિ પડશે. એકવાર છે ને એક ભમરો ગીગાને છે ને પોતાની સાથે બગીચામાં ફૂલની આમ સુગંધ માણવા લઈ જાય. બગીચાની અંદર અલગ અલગ પ્રકારના ફૂલો હતા. ગુલાબ હતો, મોગરો હતો, ચમેલી, ચંપા, બધાય આમ રંગબેરંગી અને સુગંધીદાર, બધાયની સુગંધ અલગ અલગ આવે. આવા ગીગો એટલે શું? વિષ્ઠા ખાનાર એક ઢાલ્યું જીવડું. ભમરાને એવી દયા આવી ગઈ કે આને બધું વિષ્ઠા જ નકરી ખાય છે, આને સુગંધની કાંઈ ખબર નથી, એટલે ચાલો ને લઈ જઈએ. એ ગીગો પોતાના નાકમાં વિષ્ઠાની ગોળી ભરીને આવ્યો હતો, કારણ કે એ જ ધંધો હતો એનો ભાઈનો. તો બગીચામાં આવ્યો ને વિષ્ઠાની જ સુગંધ આવે બધે. તો ભમરાએ જોયું કે આ બધું થાય છે શું? કારણ કે ગુલાબ પાસે લઈ જાય ને તોય તે એને દુર્ગંધ જ આવે, કારણ કે ઓલી નાકમાં ભરેલું હતું વિષ્ઠા, મળ ભરેલું હતું. એટલે આને ભમરાએ પછી તો થોડુંક વિચાર કર્યો કે આ કંઈક તો છે ને કેમિકલ લોચા છે. એટલે તરત નાક જોયું, નાકમાં હતું શું હતું? વિષ્ઠા હતી. એટલે તરત તે એને લઈ જાય ગીગાને એક તળાવ પાસે, અને એ પછી તો ઝબકોળ્યો અને બધી ગીગાના નાકમાંથી વિષ્ઠાની ગોળીઓ બધી નીકળી ગઈ અને પછી ફૂલોની એને સુગંધ આવે છે. તો એમ છે ને આ તો સામાન્ય દ્રષ્ટાંત છે, પણ આપણી બુદ્ધિમાં લૌકિક વિચારો ભરીને રાખીએ કે આની સાબિતી શું? વિજ્ઞાન તો આમ કે છે. આવું થોડું હોતું હશે? હું તો જે જોઉં એને જ માનું, મને અનુભવ થવો પડે. તો જો અનુભવ બધી વસ્તુનો ન હોય. કથા વાર્તાના શબ્દો છે એ કથા વાર્તામાં શ્રદ્ધાથી જોડાઈએ ને તો એનાથી લાભ થાય. તર્ક કરવાથી કંઈ ફાયદો ન થાય. અને આપણે પાછું ભણેલા ગણેલા ડિગ્રી મળી ગઈ હોય અને જૂના જમાનાની બધી વાતો છે ને આ બધી એવું બધું કહેતા હોય તો કંઈ કથા વાર્તા જ કંઈ લાભ થાય નહીં. તો એ બધું તર્ક વિતર્કને આપણે બાહ્ય રીતે મૂકવાનું છે. આંતરિક રીતે એવા વિચારોનું એક શ્રદ્ધાથી જોડાવાનું છે કે જેથી આપણને
ફાયદો થાય ને થાય. અને એક વાત ખાસ સમજવાની છે કે કથા શ્રવણ એટલે માત્ર સત્સંગ સભા ભરવી એટલું નથી. એ પ્રાથમિક બાબત છે. આપણે આગળ વધીએ, ઘર સભા હોય, રવિ સભા હોય, પરાસભા હોય, આપણે યુવક હોય તો યુવક સભા હોય, શિક્ષણ પરીક્ષા હોય, ગ્રંથોનું વાંચન આપણે કરીએ તો અવશ્ય આપણા જીવનની અંદર આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. તો આજના દિવસે આપણે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ. આમ તો અધિક માસનો આ પ્રથમ દિવસ છે, એટલે આજનો અમથોય પવિત્ર રવિવારનો દિવસ, અને આજના દિવસે આપણે સંકલ્પ કરવાનો છે કે અધિક માસ પુરુષોત્તમ માસની અંદર જે કથા વાર્તા સાંભળીએ એ બધી સાચી રીતે અમે કથા વાર્તા વિશ્વાસથી, શ્રદ્ધાથી અને એક મન દઈને કથા વાર્તા સાંભળીએ અને પ્રીતિએ સહિત કથા વાર્તા સાંભળીએ. તો જો સાચી રીતે શ્રીજી મહારાજ જેમ કહે છે એ પ્રમાણે જો કથા વાર્તા આપણે સાંભળતા હોય તો અવશ્ય આપણને એ અવશ્ય લાભ થતો જોવા મળે છે. તો આજના દિવસે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે અમારા જીવનની અંદર આ કથા વાર્તા, જેમ અધિક માસની અંદર આ કથા વાર્તાનો આટલો મહિમા છે, પણ બીજા બધા મહિનાઓની અંદર તે કથા વાર્તાનો આટલો જ મહિમા છે. નવધા ભક્તિમાંય પ્રથમ સ્થાન છે, એ પણ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તો આજના દિવસે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે અમે જીવન પર્યંત સુધી આ કથા વાર્તાને જેમ અમૃતની ઉપમા આપવામાં આવે છે એનાથી વિશેષ મળે છે, તો એ અમર તત્વ અમે પ્રાપ્ત કરીએ, કથા વાર્તા સાચી રીતે સાંભળીએ, અને એવી અમને બળ, બુદ્ધિ અને શક્તિ આજના દિવસે આપજો. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.